کہ سب سے امیر کنٹری کے شہری آخر اس میں کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آئرلینڈ آخر اتنا امیر ہوا کیسے؟ آج سے صرف 150 سال پہلے آئرلینڈ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مائیں اپنے بھوکے بچوں کو سینے سے لگائے روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے گلیوں میں بھیک مانگ رہی ہوتی تھی۔ ہر طرف غریبی، بھوک، مایوسی اور موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ آئرش پوٹیٹو فیمن یا جسے دی گریٹ ہنگر بھی کہا جاتا ہے 1845 سے 1852 کے درمیان 10 لاکھ آئرش لوگوں کی جان لے گیا۔ پورے آئرلینڈ کی 11% آبادی اس فیمن کے نتیجے میں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آج کی ڈیٹ تک آئرلینڈ کی آبادی ریکور نہیں ہو سکی۔ اسی لیے آئرلینڈ آج یورپ اور دنیا کا وہ اکیلا کنٹری ہے جس کی کرنٹ پاپولیشن 1840 کی پاپولیشن سے بہت کم ہے۔ آئرلینڈ 1922 میں برٹش امپائر کے کنٹرول سے تو آزاد ہو گیا، مگر اگلے 50 سال تک اس کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے۔ پھر 1973 میں آئرلینڈ یورپین اکنامک کمیونٹی کا ممبر بن گیا اور یہاں آئرلینڈ کو اپنے حالات بدلنے کی ایک اپرچونٹی نظر آئی۔ بیسیکلی اس کمیونٹی کا ممبر ہونے کا مطلب تھا کہ آپ سارے ممبر کنٹریز کو اپنا مال بیچ سکتے تھے اور آپ کو صرف ایک کنٹری میں ٹیکس دینا ہوگا۔ آئرلینڈ کی لیڈرشپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس لا سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آئرلینڈ نے اناؤنس کیا کہ یورپ میں بزنس کے لیے آنے والی کمپنیز آئرلینڈ میں اپنے آفیسز سیٹ اپ کر سکتی ہیں اور ان سے بہت کم ٹیکس لیا جائے گا، بلکہ الٹا گورنمنٹ انہیں سبسڈیز دے گی اور بہت ہی سستی قیمت پر آفس کے لیے زمین بھی دی جائے گی۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد بڑی بڑی کمپنیز اپنے ہیڈ آفیسز اور آپریشنز آئرلینڈ میں شفٹ کرنے لگی۔ ڈیل، مائکروسافٹ، انٹل، ڈی بیئرز اس جیسی بہت سی کمپنیز ہائی ٹیکس ریٹ سے بچنے کے لیے آئرلینڈ شفٹ ہونے لگی۔ ٹیکس فری پالیسیز، بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ اور زبردست لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے آئرلینڈ میں بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ آنے لگی تھی، اتنی زیادہ کہ صرف 10 سالوں میں 1990 سے 2000 کے بیچ آئرلینڈ میں فورن انویسٹمنٹ 2.2% سے 49.2% تک چلی گئی۔ ٹیکسز کم تھے۔ یہ ہے ٹرکی، جس کی جغرافی لٹرلی ایک میریکل ہے۔ ٹرکی ایشیا اور یورپ کے بیچ ایک برج ہے جو ان دونوں کانٹیننٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ آٹومن امپائر کے کمپیریزن میں آج کا ماڈرن ٹرکی صرف اس اناٹولین پیننسولا تک کنفائنڈ ہے اور اناٹولیا کا یہ ایریا بہت ہی خاص ہے۔ ہزاروں سال سے ڈفرنٹ امپائرز نے یہ ایریا کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی وجہ اس ایریا کی یونیک جغرافی ہے۔ ٹرکی کے نارتھ میں بوسفورس اسٹریٹ ہے جو بلیک سی کو میڈیٹرینین سی سے کنیکٹ کرتا ہے اور اسی اسٹریٹ کی وجہ سے استنبول جیسا تاریخی شہر وجود میں آیا۔ استنبول بہت سی پاورفل امپائرز کا کیپٹل رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ گریکس کے کنٹرول میں تھا، پھر اس کا کنٹرول پرشینز کے پاس چلا گیا، پھر میسیڈونین اور بائزنٹائن امپائرز نے اس شہر کو اپنا کیپٹل بنایا اینڈ فائنلی یہ آٹومن امپائر کا کیپٹل بنا۔ اسی طرح ٹرکی کا ایک اور جیوگرافیکل میریکل یہ ڈارڈنیل اسٹریٹ ہے، ایک اور تنگ سا راستہ جو اناٹولیا کو بلکنز، سدرن یورپ اور گریک آئلینڈ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہی وہ سارا ایریا ہے جو ساری بڑی امپائرز کا پاور سینٹر رہا ہے، چاہے وہ اسپارٹنز ہوں، پرشینز ہوں، رومنز ہوں یا پھر آٹومن امپائر ہو۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اناٹولیا دنیا کے یہ 2 سمندری چوک پوائنٹس کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہ 2 اسٹریٹس تو صرف ایک ایسپیکٹ ہے۔ ٹرکی کی جیوگرافی کے بارے میں ایسے امیزنگ فیکٹس ہیں جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج سے لاکھوں سال پہلے یوریشین اور اناٹولین پلیٹس کے ٹکرانے سے نارتھ اناٹولین فالٹ لائن بنی اور اسی فالٹ لائن نے یہاں پر ایسے جیوگرافیکل ونڈرز کریٹ کیے جو شاید پوری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ فار ایگزامپل ٹرکی کی نارتھرن سائڈ پر یہ پونٹک ماؤنٹین رینج ہے جس کی ہائٹ 4000 میٹر ہے اور اسی ماؤنٹین رینج کی وجہ سے ٹرکی کا سب سے فرٹائل ایریا بھی ادھر نارتھ میں ہی ہے۔ اب سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ قریباً 70% ٹرکی گرم اور خشک ہے، اسپیشلی یہ ساری سدرن سائڈ جو مڈل ایسٹ کو ٹچ کرتی ہے۔ ٹرکی کی زیادہ تر پاپولیشن ادھر استنبول، ازمیر، برسا، انٹالیا اور انقرہ جیسے شہروں میں رہتی ہے جو ادھر ویسٹرن سائڈ پر ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ٹرکی کی ویسٹرن اور ناردرن سائڈ فرٹائل ہے اور یہاں پر موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ اس موسم اور فرٹیلٹی کی وجہ یہ ہے کہ ادھر بلیک سی میں جب واٹر ایواپریٹ ہوتا ہے اور بادل بن کر جب وہ ادھر پونٹک ماؤنٹین رینج پر آتے ہیں تو وہ ان 4000 میٹر اونچے پہاڑوں کو کراس نہیں کر پاتے اور وہ اسی ناردرن سائڈ پر ہی برستے ہیں۔ اسی طرح یہ ماؤنٹین رینج ساؤتھ سے آنے والی گرم اور خشک ہوا کو بھی روکتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ناردرن سائڈ لش گرین ہے۔ اناٹولیا
एनाटोलिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसे दो समुद्र लगते हैं, नॉर्दर्न साइड पर ब्लैक सी और वेस्टर्न साइड पर मेडिटेरेनियन सी, और इन समुद्रों की वजह से हजारों साल से एनाटोलिया को दुनिया की सारी मार्केट्स तक एक्सेस रही है। 6th सेंचुरी में ये एरिया पर्शियन एम्पायर का इकोनॉमिक हब था, क्योंकि इसके जरिए ही पर्शियन एम्पायर इजिप्ट और मेसोपोटामिया से कनेक्टेड थी। तो देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल सा बन जाता है, और हमेशा से सारी बड़ी एम्पायर्स का हेडक्वार्टर इसी ट्रायंगल में होता था। इवन अलेक्जेंडर ने जब पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया तो उसने सबसे पहले एनाटोलिया पर कब्जा किया, और इस कब्जे के सिर्फ 8 सालों में द ग्रेट पर्शियन एम्पायर कोलैप्स कर गई। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर के लिए भी एनाटोलिया बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एशिया और यूरोप का ब्रिज था, और यूरोप तक पहुंचने के लिए उन्हें हर सूरत इस बॉस्फोरस स्ट्रेट का कंट्रोल चाहिए था, और फिर इसी स्ट्रेट के जरिए ऑटोमन्स ने सदर्न यूरोप पर भी कब्जा कर लिया। इसी तरह एनाटोलिया सिल्क रोड का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था, बिकॉज चाइना, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया से आने वाला सारा माल एनाटोलिया के जरिए ही यूरोप को जाता था, और इसीलिए उस जमाने में हर एम्पायर चाहती थी कि इस्तांबुल का कंट्रोल उसके पास हो। तो टर्की की ज्योग्राफी हमेशा से वर्ल्ड सुपर पावर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव रही है। इसी यूनिक ज्योग्राफी की एक और एग्जांपल टर्की की ये टॉरस माउंटेन रेंज है। इन पहाड़ों ने हमेशा से एनाटोलिया को एक नेचुरल प्रोटेक्शन दी है। 13th सेंचुरी में पूरे एशिया पर मंगोल्स का राज था, और वो अजरबैजान और ईरान पर कब्जा करते हुए इधर एनाटोलिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गए थे। मगर फिर इस माउंटेन रेंज ने उनका रास्ता रोक लिया। ये इतना मुश्किल रास्ता था कि मंगोलों को अजरबैजान से एरज़ोरम तक पहुंचते पहुंचते 10 साल लग गए। हालांकि ये सिर्फ 570 किलोमीटर का रास्ता है। इसके कंपैरिजन में जब मंगोल्स ने यूरोप पर अटैक किया तो इस 6000 किलोमीटर के एरिया को क्रॉस करने में उन्हें सिर्फ 5 साल लगे। इससे पता चलता है कि इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करना कितना मुश्किल काम है। यही वजह है कि आज भी टर्की की ये सारी ईस्टर्न साइड इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वेस्टर्न साइड से बहुत पीछे है। और फिर यहाँ पर वैसे भी ज्यादातर कुर्दिश लोग रहते हैं। कुर्द टर्की की टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 15% है, और ये सब टर्की की सदर्न और ईस्टर्न साइड पर रहते हैं। और सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न सीरिया, नॉर्दर्न इराक और वेस्टर्न इराक के बीच तकरीबन 3 से 4 करोड़ कुर्द रहते हैं। कुर्द दुनिया की वो सबसे बड़ी नेशनैलिटी है जिनका खुद का कोई कंट्री नहीं, और इसीलिए हर कुछ टाइम बाद कुर्द लोगों ने कोशिश की कि वो इस एरिया पर अपना एक कंट्री बनाएं जिसका नाम कुर्दिस्तान हो। मगर ऐसी सारी एफर्ट्स को टर्की, सीरिया, इराक और ईरान ने हमेशा से बड़ी सख्ती से दबाने की कोशिश की है, जिसके जवाब में कुर्दिश लोगों ने अपनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो पिछले कुछ सालों से टर्की और सीरिया में ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा सके। तो टर्की के लिए ये ईस्टर्न साइड जहाँ एक नेचुरल प्रोटेक्शन है, वहीं एक कांस्टेंट सर दर्द भी है। इसी तरह टर्की का एक और जियोग्राफिकल मिरेकल टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है, जो इन पहाड़ों से निकलते हैं और सीरिया, इराक और ईरान को जाते हैं। ऑटोमन एम्पायर इन्हीं 2 दरियाओं के जरिए एनाटोलिया से बाकी एरियाज तक चीजें ट्रांसपोर्ट किया करती थी। लेकिन यही 2 रिवर्स आजकल टर्की, सीरिया और इराक के बीच तनाव का भी सबब है, क्योंकि टर्की यहाँ पर डैम्स बना रहा है जिससे बाकी कंट्रीज तक इन रिवर्स का फ्लो बहुत कम हो जाएगा। दुनिया का क्रॉस रोड्स होना आज भी टर्की का सबसे बड़ा एडवांटेज है। 2 समुद्रों तक एक्सेस होने की वजह से टर्की के जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन एक्सपोर्ट्स जनरेट करती है, और फिर इन दोनों स्ट्रेट्स का कंट्रोल भी टर्की के पास है, जिसका मतलब है कि यहाँ से गुजरने के लिए सारी ट्रेड शिप्स को टर्की को ही फीस पे करनी होती है। आज का टर्की 8 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट में बल्गेरिया है, वेस्ट में ग्रीस है, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान के साथ ईस्ट में, और फिर साउथ ईस्ट में इराक और सीरिया के साथ भी टर्की का बॉर्डर है। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हजारों साल से एनाटोलिया का ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट रहा है। सीरिया और इराक वाले बॉर्डर्स पर पिछले कुछ सालों से एक कांस्टेंट टेंशन है, और उसकी वजह ये कुर्दिश बागी और सीरिया में होने वाली सिविल वॉर है। और फिर इराक में आईसिस की बढ़ती हुई पावर भी टर्की के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खैर, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस बारे में थी कि कैसे जियोग्राफी किसी कंट्री को इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट बना सकती है। अगर एनाटोलियन और यूरेशियन प्लेट्स आपस में ना टकराती और ये स्ट्रेट्स ना बनते तो शायद टर्की कभी भी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना होता, और हमारी पूरी हिस्ट्री कुछ मुख्तलिफ होती।